ମାନେ दिन पर्व एक पद को माने पाठ करिबा अमानक मध्यरु केही जणे स्पष्ट भाव पढ़ीदेवे एव्री एक तीन पर्व तार एक पद को माने अध्ययन करिबा। भागी पवित्र भातृगण आंभमान को विश्वास मतानुसार प्रेरित महाजाजक जीशु को विषय भावी देख। आमेन। ओके, धन्यवाद भौणी, अति सुंदर भावरे शास्त्रांशटी पढ़ी देइथबारु मु मध्य प्रभु धन्यवाद देवा संग संग आपनको मध्य धन्यवाद ज्ञापन करे। प्रभु आपनको बाहुल्य भावरे आशीर्वाद करंतु। शास्त्र पठन रे एभली लेखा अछि, अतएव हे स्वर्गीय आह्वानर सहभागी पवित्र भातृगण आम्भमानक विश्वास मतानुसारे प्रेरित और महाजाजक जीशुंक विषय भावी देख। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ये शास्त्रांश द्वारा मन को आशीर्वाद करंतु एवं अल्प समय भितरे दुईटी विषय को माने आलोचना रे नेबा। जहा लेखा होची प्रेरित और महाजाजक जीशुंक विषय भावी देख। ए दिन मान करे प्रभु मन का आशीर्वाद करंतु। आज प्रसंग ए प्रकार भाव हेउ कि जीशुंक विषय भावी देख। से भली भाव एटा प्रसंग रहिबो। प्रेरित और महाजाजक जीशुंक विषय भावी देख, किंतु तार शेष अंश लेखा जीशुंक विषय भावी देख। जीवन रे अनेक विषय भावना आसुछि एवं आमाने भावुछु। संक्षिप्त भावरे जदि कहबाकू गले आमे आमर भविष्यत पाए भावुछु, आमनकर पिला मानकर भविष्यत पाए आमने भावुछु। जे कोनसी काम करिवा पूर्वरु आशा रखुछु एवं से विषय रे आमने भाबी ही थौछु। किंतु प्रभुंकर वाक्य आज आमन को यह शिक्षा दिए जे स्वर्गीय आह्वानर पवित्र भातृगण बोल लिखा है। स्वर्गीय आह्वान, स्वर्ग निमंते जो माने आह्वान कृत होई अछंती, स्वर्ग प्राप्ति निमंते, मुक्ति प्राप्ति निमंते, अनंत जीवन प्राप्ति निमंते जे माने आह्वान होई अछंती। आउ से मान को पवित्र भाई बोली कहाउछि। पवित्र भाई भौणी माने से मान को गोटे विषय भाविबा पई कहाउछि कि प्रेरित और महाजाजक जीशुंक विषय भावी देख। भावना तो अनेक रहुछि एवं जदि आमने शास्त्र मध्य देखु जेते बेले जे लोक सुसमाचार तार एक पर्व 66 पदरे जेते बेले देखुछु से स्थान रे मध्य जोहनंक विषय रे, जोहनंकर जन्म पूर्वरु जो घटनाटी घटी थिला, कारण जिखर सेते बेलकू मुक होई रहिथिले, कथा कहि पारु नथिले। किंतु जिखरियंकर जन्मर परे तांकर प्रतिष्ठा समय, तांकर नामकरण समय रे की नाम दिया जीव, लोकंक मध्यरे गोटे भावना आसिला। आ से माने भाबी होचंते की नाम देबो, तो तांकर बापांक नाम अनुसार तांकर नामकरण करबा को चाहुचंती। तो एमती भाबुथिबा समय रे जिखरी को पचरा गला जे तांकर बापा को पचार। जेतरे तांको पचारले से समय तक्षणात तांकर मुख फिटिला जे तांकर नाम जोहन देव। हालेलुया। 66 पदरे अछि जेतेबेले तांकर मुख फिटिछि सेही समय रे समस्ते आचंबित हेबाको लागिले एवं से माने कहुछंती ताहले ए शिशुटी कोन हेबो, कारण एहांक ऊपरे ईश्वरंकर हाथ अछि। हालेलुया। प्रभुଙ୍କ नामर धन्यवाद हो। ए शिशुटी कोन हेबो, या ऊपरे ईश्वरंकर हाथ अछि, अभिषेक अछि, ईश्वरंकर आशीर्वाद अछि भाबी होचंती। तो सेही भली भाबरे
ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ କୁଷ୍ଟି ସିମୋନଙ୍କ ଗୃହରେ ଯୀଶୁ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯୀଶୁ କୁଷ୍ଟି ସିମୋନଙ୍କ ଗୃହରେ ବସି ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖ ସେଇ ଗୃହକୁ ଆସି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜଟାମାଂସୀ ତୈଳ ଆଣୁଛି ଯେ ସେ ଭାବୁଛି ଯେ କୁଷ୍ଟି ସିମୋନଙ୍କ ଗୃହରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିବି ସେ ଭାବି ହେଉଛି ଏବଂ ତାର ଭାବନାର ଶେଷରେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯେ ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜଟାମାଂସୀ ତୈଳ ଥିଲା ଆଉ ସେ ତୈଳ ନେଇ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ନୁହେଁ ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ କଣ କରିବି ସେ ସହରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କୁଷ୍ଟି ସିମୋନଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ଭୋଜନରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଭାବି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜଟାମାଂସୀ ତୈଳ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ଏହା ନେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଢାଳିବି। ହାଲେଲୁୟା। ଏବଂ ଅବଶେଷରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ସେଇ ତୈଳ ଢାଳିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ମନା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ କାମ କରିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ତାର ପ୍ରଶଂସା କଲେ କାରଣ ତାର ଚିନ୍ତା এই ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଭାବି ହଉ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରେରିତ ମହାଯାଜକ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବି ଦେଖ। ତେବେ ଆସୁ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରେରିତ ପଦ ଉପରେ ମୁଁ ପଦେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମ କଥା ପ୍ରେରିତ ପଦ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ବା ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେରିତ ର ଅର୍ଥ ମହାଯାଜକ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ମହାଯାଜକ। ମହାଯାଜକର ଅର୍ଥ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାଯାଜକ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାଯାଜକ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ମହାଯାଜକର ଅର୍ଥ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2:5 ପଦ କାରଣ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ। ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ରୋମିଓ 9:34 ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ରୋମିଓ 9:34 ଅନୁସାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିବି ଏବ୍ରୀ 7:25 ଅନୁସାରେ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନିତ୍ୟ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଯେମିତି ଯାକୁବ 4:8 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ ତହିଁରେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ କମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। କେତେ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯେତେ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା
এই দিন ମାନଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ପାଖରେ ରହିବା ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ରହିବା ତାହେଲେ ସେ ଆମଙ୍କର ପାଖରେ ରହିବ ଏ କଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ରହି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସେ ହାଲେଲୁୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ନିବେଦନ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ସେଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଗର ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଲେ ୟା ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଁ ଅବଶ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାନବ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 1:15 ଅନୁସାରେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଏହି ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ନିବେଦନ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ବୋଲ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମସିହ କି କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମହାନ ସେମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ସେ ମହାଯାଜକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତେବେ ନୂତନ ନିୟମର ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଟନ୍ତି ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହୋଇ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ନା ନୂତନ ନିୟମରେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନା ଏଭ୍ରି 9 ତାର 15 ପଦ ଏଭ୍ରି 9 ତାର 15 ପଦରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବିଷୟ ଦେଖିବା ପାରୁଛୁ ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ସେ ନୂତନ ନିୟମର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଯେପରି ପ୍ରଥମ ନିୟମ କାଳୀନ ଅପରାଧ ମାର୍ଜନାର୍ଥେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଯାଇଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହୁତ ଲୋକମାନେ ଅନନ୍ତ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସେ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ନିୟମର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରନ୍ତି ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ନିୟମ କାଳୀନ ଅପରାଧ ମାର୍ଜନାର୍ଥେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଯାଇଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଅପରାଧ ପ୍ରଥମ ନିୟମର ଯୋଉ ଅପରାଧ ମାର୍ଜନାର୍ଥେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ସେଟା ଆମକୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଉଠି ଆଦମ ହବା ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କଲେ ଅପରାଧ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ସେଇଟା ସେ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଅପରାଧ ବିଷୟରେ କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଦିନ ସେଇ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବ ସେ ନିତାନ୍ତ ମରିବ ସେଇ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରି ଯାଇଥିବାରୁ ଆହୁତ ଲୋକମାନେ ଅନନ୍ତ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଇଟା କାମ କରିଛନ୍ତି କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟର ମାନେ ଫଳ ପାଇଁ ଆହୁତ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ଆହୁତ ପବିତ୍ର ଭାତୃଗଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରି ନୂତନ ନିୟମର ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ କରନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୃତ କର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିବେକକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯୀଶୁ ନୂତନ ନିୟମର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ଗୌରବ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ମୃତ କର୍ମରୁ ଆମଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି
ଯେପରି ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ନୂତନ ନିୟମର ସେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କରିଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କଥା ପବିତ୍ର ଭାତୃଗଣ ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ପଣ ପାଇବେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ନୂତନ ନିୟମର ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ବିବେକକୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କୃତ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନୂତନ ନିୟମର ମଧ୍ୟସ୍ଥିତା କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତା କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। କେମିତି ନା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ହେଲେ ଚାରି ଗୋଟିଏ ସୁସମାଚାରକୁ ମାନେ ଭଲରେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ସୁସମାଚାର ଏଇ ଚାରୋଟି ସୁସମାଚାରରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୀଶୁ ଯାହା ସବୁ କରିଅଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ କହିଅଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଭେଟୁଥିଲେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଚାରୋଟି ସୁସମାଚାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ପଢିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଭାବିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସବୁ ବିଷୟରେ ସମୟ ଅଛି। ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଆମେ ଅନେକ କଥା ମାନେ ଭାବୁଛୁ। ଭାବୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ରହୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ମାନେ ଭାବିବା, ଅଧିକ ଭାବିବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା। ହଁ, ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ସଭାରେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ସଭାର ଆୟୋଜକ ମାନେ ଏହା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଦିନ ସେମାନେ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ସଭା ଚାଲୁଛି, ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଶୁକ୍ରବାର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଧନ୍ୟବାଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲୁଛି, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଏସବୁ କେବଳ ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ନା ମାଥିଉ ଲେଖା ସୁସମାଚାର 8 ପର୍ବ 14 ପଦରୁ 17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ଆପଣ ମାନେ ଲେଖି ରଖିଥିବେ, ପଢିବେ ସେଇଠି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପିତରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସତ ସେନାପତି କଫରନାହୁମର କଥା, କଫରନାହୁମରେ ଥିବା ସମୟରେ ସତ ସେନାପତିଙ୍କ ଦାସକୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଆସନ୍ତି ପିତରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ପିତରଙ୍କ ଗୃହରେ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶାଶୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ, ଜ୍ୱର ଛାଡିଗଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ସମୟ ପରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଅନେକ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅନେକ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ସେଥିରେ ସେ କଥା ମାତ୍ରକେ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, କଥା ମାତ୍ରକେ ତାଙ୍କର ମହାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଭୂତ ଗୁଡାକୁ ଛଡାଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ, ଯେତେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ସେ ଭିତରେ ଅନେକ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କଲେ, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, କେହି ଜଣେ ରହିଲା ନାହିଁ। ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହିଁକି ନା ଜିସାୟ 53 ତାର 4 ଏବଂ 5 ପଦ ଅନୁସାରେ ଯେପରି ଜିସାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ। କେଉଁ ବାକ୍ୟ? ନା ସେ ନିଜେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ବ୍ୟାଧି ସବୁ ବହନ କଲେ। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମେ ସୁସ୍ଥତା ହେଇଛୁ। ସେଇ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ କରାଯାଇଥିବା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୀଶୁ ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କଫରନାହୁମ ସହର ମଧ୍ୟରେ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳାର୍ଥେ ବା ସେ ବାକ୍ୟର ସଫଳାର୍ଥେ, ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସଫଳାର୍ଥେ ପ୍ରଭୁ ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଯେତେ ପୀଡ଼ିତ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେତେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କଲେ, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଯୋହନ 5 ତାର 3 ରୁ 8 ପଦ ଭିତରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପାରୁଛୁ। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି
ଯେ ସେଇ ଜେରୁସାଲେମ ମେଷ ଦ୍ୱାର ନିକଟ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରଣୀରେ ରହିଛି ଆଉ ସେ ପୁଷ୍କରଣୀରେ 5ଟି ମଣ୍ଡପ ଅଛି ଆଉ ଏ 5ଟି ମଣ୍ଡପରେ ଅନେକ ଅନେକ ପୀଡ଼ିତ ଅସଂଖ୍ୟ ଅନେକ ପୀଡ଼ିତ ଅନ୍ଧ ଖଞ୍ଜ ଅଶୁଷ୍କାଙ୍ଗ ପଡ଼ି ରହିଥିବାର ସେ ଦେଖିଲେ। ଜଣେ ନୁହେଁ 2 ଜଣ ନୁହେଁ 100 ଜଣ ନୁହେଁ ଅନେକ ଅଗଣିତ 5ଟି ମଣ୍ଡପରେ ଭରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏମିତି ଆଜିକାଲି ଆମମାନଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ ପ୍ୟାକ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ସେତିକି ନୁହେଁ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି ତଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଖଟ ମିଳୁନି ସେମାନେ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଘର ଭିତରେ ତଳେ ରହିବା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ଏତେ ପେସେଣ୍ଟ ରୋଗୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ମେଷ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ଅସଂଖ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ଅନ୍ଧ ଖଞ୍ଜ ଶୁଷ୍କାଙ୍ଗ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଆଉ ଠିକ ସେମିତି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରେ 38 ବର୍ଷର ରୋଗୀ ସେଠାରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ 38 ବର୍ଷ ରୋଗୀକୁ ସେ କହିଲେ ବସ ତୁମେ କଣ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସେ କହିଲେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଘେନି ଯିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ 38 ବର୍ଷର ରୋଗୀ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଉଠ ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦେ ବାକ୍ୟରେ 38 ବର୍ଷ ରୋଗୀ ଆରୋଗ୍ୟତା ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ସେ ଉଠିଲେ ଏବଂ ଖଟ ବହି ଚାଲିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାର୍କଲ ସୁସମାଚାର 1 ପର୍ବ 5 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 15 ପଦ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ ତ ସେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପାରୁଛୁ ଯୀଶୁ ସେହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେଲେ ଏବଂ ଗରାସିଆ ମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଗଲେ। ଗରାସିଆ ମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଘର ଦ୍ୱାର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡି ସମାଧି ଓ ପର୍ବତରେ ରହି ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଏବଂ ଜଞ୍ଜିରରେ ବନ୍ଧା ହେଇ ରହୁନାହିଁ। ହାତ ଗୋଡ ଦେହ ନିଜ କାଟି ପକାଇ ରକ୍ତ ବହିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତ ବହାଉଛି ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ନିଜେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେଇ ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଇ ଭୂତ ଗୁଡାକ ଦେଖି ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡିଲେ ଆଉ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପଶିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଅବଶେଷରେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଲୋକ ଏବେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଶି ରହିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଜଣେ ଆମେ ଜଣକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଜଣକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପିତର 2 ପର୍ବ ତାର 24 ପଦରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ସେଇଟା ଏକ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଅଛି। ସେଇଠି କଣ ହେଇଛି ନା ଆମେ ମାନେ ଯେପରି ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପେ କୃଷ ଉପରେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ବହନ କଲେ। ଆମେ ମାନେ ଯେପରି ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପେ କୃଷ ଉପରେ ନିଜ ଶରୀର ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଲେ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛୁ। ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଅଟେ। କେମିତି ନା ଏହା ହେଉଛି ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଯିଶା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ହୁଏ ନା କେବେ କେବେ ଆମେ ଆପଣାର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଆପଣାର ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ ଆପଣାର ଅଜ୍ଞାନତା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ଅମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ କେବେ ରୋଗ ଭୋଗ କରିଥାଉ। ଆଉ ସେଇ ରୋଗ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ରୋଗ ଗୁଡାକ ଆସିଥାଏ। କେମିତି ନା ଏମିତି ଭାବରେ ଆସିଥାଏ ଯେମିତି ରୋମିଓ ତାର 13 ପର୍ବ 2 ପଦ 1 କରିନ୍ଥୀୟ 11 ପର୍ବ 29 ଏବଂ 30 ପଦ ଜିହୋଶୁଆ 7 ପର୍ବ ତାର 5 ରୁ 12 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାରୁଛୁ ନା 1 କରିନ୍ଥୀୟ 1 ପଦଟି ପଢିବେ 1 କରିନ୍ଥୀୟ 11 ତାର 29 ଏବଂ 30 ଲେଖାଯାଇଛି। କାରଣ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିଶେଷ ନ ମଣି ଭୋଜନ କରେ ଓ ପାନ କରେ ସେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ ଭୋଜନ କରେ ଓ ପାନ କରେ। ଏହି ହେତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳ ପୀଡ଼ିତ ପୁଣି ଅନେକ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ବିଶେଷ ନ ମଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୋଜନ କରୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାନ କରୁ
से समय निजर दंड निम्ति एमती भावरे मध्य ईश्वरଙ୍କ वाक्यर अबाध्य हेबा द्वारा मध्य प्रति नियम को भांगिबा द्वारा मध्य प्रभु शरीर को विशेष न मणिबा द्वारा मध्य दंड आसी थाए रोग आसी थाए एई रोग गुडाक आमे प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ निकटरे अपना पाप स्वीकार कर अनुताप कर खेदक्रंदन सहित स्वीकार कर छाड़ी दो ताहले रोग रु आमे आरोग्यता लाभ करी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कारण प्रभु मन को आशीर्वाद करंतु कारण एई भली भाबरे अनेक लोक मध्य महानिद्रा प्राप्त अटंती एटा जणा पड़े नाही आ केही विषय एइथि पाई बोली के कहंती नाही किंतु एइथि पाई घटे विशेष न मणिबा द्वारा आज्ञा लंघन करबा द्वारा नियम प्रतिरोध करबा द्वारा भग्न करबा द्वारा सब दंड केबे केबे कहा कहा जीवन रे आसी थाए जणा पड़े ना किंतु ये समस्त विषय रे अनुताप सहित खेदक्रंदन सहित यदि हम प्रार्थना करूं ताहले सेथिरु हमको आरोग्यता मिली थाए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो प्रभु को नाम धन्यवाद हो तो हमको प्रेरित यीशु को विषय रे महायाजक विषय रे हमको मध्य भाविबार अछि ये तो प्रेरितों विषय रे किंतु महायाजक कोन हम से देखिलो जे ईश्वर एवं मनुष्य मान मध्य जो मध्यस्थितर कार्य करती आ से केतेक स्थान रे कोन करछंती समस्त को सुस्थ करछंती समान भाव में देखिछंती एक प्रकार शैली रे से कार्य गुडा को करनांती विभिन्न प्रकार शैली रे से कार्य करछंती जेमते ता मथरे मु आपण मन को कहबा जेबे यीशुंकर कार्य गुडा को जिते तांकर चारोटी सुसमाचार रखा अछि से समस्त विषय तांकर कार्य करिवार शैली एक प्रकार नथिला तांकर कथा कहबार शैली एक प्रकार नथिला आ विभिन्न माध्यम रे विभिन्न प्रकार भाव से तांकर गौरव पितांकर गौरव से करुथिले एवं कार्य करुथिले जेमती गोटे उदाहरण आपण कहबा पे चाहेबे जे जोहर लिख सुसमाचार 12 तार 20 एवं 20 रु 26 20 एवं 26 दुईटी पदर जेतले देखुचो तो से समय उपासनार समय केतेक ग्रीक लोक माने मध्य पर्व समय आसी उपासना करथिले किंतु से समय फिलिपंको से माने कहिले ग्रीक लोक माने कहिले जे आमे मसीह को बा ख्रीष्ट यीशु को साक्षात करिया पे चाहूछु इच्छा करूछु तंग दर्शन करिया पे चाहूछु फिलिप जाई आंद्रियो को कहिले फिलिप आंद्रियो दुई जण जे यीशु को कहिले प्रभु ए लोक माने तुमको दर्शन करिया पे चाहूछु किंतु यीशु से मान को कोन कहिले जो प्रकार भाबरे कथा कहिले सेटा बड़ विचित्र कथा कारण सेटा कोनसी तार सामंजस्य नाही से कोन कहिले ना 23 पदर को यीशु महिमान्वित हेबार समय उपस्थित ए कथा कहिले एवं द्वितीय कथा कहउछन्ती गहम बीज मृत्तिकार पड़ी न मले गोटिए रहे किंतु जेतले मरे से बहुत फल आने यीशु को दर्शन करिबा एवं ए मृत्यु आ महिमान्वित हेबा विषय गहम बीज विषय रे कोन सामंजस्य अछि तेबे मध्य से कथा से कहिले काहे की कहिले यीशु काहे की एभली उत्तर देले ना यीशु एभली उत्तर देबार गोटे विशेष कारण अछि कारण जोहन लिख सुसमाचार 5 पर्व तार 17 पद लिखा अछि ना एटा से विश्राम सॉरी विश्राम बार घटना ना यीशु जेतले गोटे अद्भुत कार्य करछन्ते से कोन कहउछन्ती ना 19 5 17 रु 19 आ 30 पद जेतले देखिबो से स्थान लिखा अछि कोन लिखा अछि ना यीशु निजे निजे आ से निजर इच्छा अनुसार कार्य करू नथिले केमती काम करथिले ना पढिबा पे मु चाहिबी आपण के जदी पढि दिउ तो 5 तार 17 एवं 19 एवं 30 तीनोटी पद मात्र यीशु से मान को उत्तर देले मोहर पिता ए पर्यंत कार्य करि अछंती आ मु मध्य करू अछि प्रेज द लॉर्ड कोन कहिले ना मोहर पिता से माने पचारन विश्राम बार जतो ए अद्भुत घटना जे कार्य करूछन सेतबेले पचारले को अधिकार तमे काम करूछो विश्राम बार काहे की विश्राम बार लंघन करूछो सेतबेले कहउछंती कारण मु एछि पे काम करूछि ना मोर पिता ए पर्यंत काम करछन मु करूछि प्रेज द लॉर्ड 19 पद मान को उत्तर देले सत्य सत्य मु तुम मान को कहउछि पुत्र पिता को जहा करूथवा देखंती ताहा छडा से निजे किछि ही करि पारंती नाही प्रेज द लॉर्ड से कहउछन द्वितीय कथा कोन कहउछंती ना पुत्र एहा करंती पिता जहा जहा करंती पुत्र ताहा करंती निजर से किछि करंती नै एवं 30 पद मु निजे किछि करि पारे नाही मु जेपरि सुने सेहि परि विचार करे आ मोहर विचार यथार्थ कारण आपनार इच्छा साधन करबाकू चेष्टा न करी
ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। Praise the Lord. ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ, ମୋର ପିତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ ମୋର ନିଜରୁ କିଛି କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣେ ତାହା କରେ, ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ହିଁ କରେ। Praise the Lord. ଆଜିର ଆମକୁ ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟ ଏତିକି ରହୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ସଭାରେ ଯେତେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ, ଆଜି ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଭାବିବା ନା ସେ ନିଜେ କିଛି କରୁନଥିଲେ, ପିତା କରି କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ କାମ କରୁଥିଲେ, ପିତା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପିତା ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା କରୁଥିଲେ, ନିଜରୁ କିଛି ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ତାହା ହିଁ କରୁଥିଲେ। Praise the Lord. ତେବେ ଏବେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେ ଗୁଡିଏ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖିଛୁ, ଏସବୁ ସେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ କରିନାହାନ୍ତି, ପିତା ଯାହା ଯାହା କରିବାକୁ କହିଲେ ତାହା କଲେ। ମାଥିଉ ଲେଖିତ ସୁସମାଚାର ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ମାଥିଉ ଲେଖିତ ସୁସମାଚାର 8 ପର୍ବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେ ଲୋକ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ, କଫରନାହମକୁ ଆସିଲେ, ପିତରଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପରେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୂତ ଛଡାଇଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ତା ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ, ପିତା ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କଠୁ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଏବଂ ଯୋହାନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ପର୍ବକୁ ଆସୁ, ସେଇଠି ଯେ ମେଷଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଜଣେ 38 ବର୍ଷର ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ପିତା ଯାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ କହିଲେ ତାହାକୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଏବେ ଆମେ କନଫର୍ମ ହଉଛୁ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଭାବିବାର ବିଷୟ ଆସିଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭାବିବା ଆମ ବିଷୟରେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିଜେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଯୋହାନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 13 ପର୍ବ ତାର 12 ରୁ 17 ପଦ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ ପଢୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ, ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇବା ପରେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଛି, ମୁଁ ଗୁରୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ପାଦ ଧୋଇବା କଥା। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କରୁଅଛି ତାହା କି ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ, ଭାବୁଛ କି ମୁଁ କଣ କରିଛି? ମୁଁ ଜଣେ ଗୁରୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯଦି ତାହା କରିଛି ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଯାହା ଶୁଣନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି, ପିତା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରଭାତ କାଳୀନ ସଭାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛୁ। ଆମେ ଆମର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା, ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାହା ଯାହା କହନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବାକୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, ଭାବିବା ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, ମୁଁ କଣ କରିବା ଉଚିତ, କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନରେ ଯଦି ଆମେ ଲାଗି ରହିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ କହିବେ, ହେ ପବିତ୍ର ଭାତୃଗଣ, ଆହ୍ୱାନ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ପବିତ୍ର ଭାତୃଗଣ, ଏଇ କଥା ସେ କହିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନା ଆମେ ବିଶେଷ ବିଷୟ କେତୋଟି ଶିଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ନା କଣ ଶିଖୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛୁ, ସେ ନିଜର କିଛି କରୁନଥିଲେ, ପିତା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କରୁଛନ୍ତି, ପିତା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସେ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ନ କରି ଏବଂ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସେ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, କୋଉଠି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଅନେକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଯଦି ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋହରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରୀକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଉତ୍ତର ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜର ଇଚ୍ଛାରୁ ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପିତା ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କହିଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର କଣ ଥିଲା? ଏବେ ସେ ନିଜର ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି, ଏ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଗହମ ବୀଜ ମୃତ୍ତିକାରେ ପଡି ନ ମଲେ ଗୋଟିଏ ଥାଏ, ମଲେ ବହୁତ ଫଳ ଆଣିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ପିତା ଯାହା କହିଲେ ତାହା ସେ କହିଲେ, ନିଜରୁ କହିଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାବିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁ ଭାବୁ, ମହାଯାଜକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁ ଭାବୁ, ପ୍ରେରିତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁ ଭାବୁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାବିବା, ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯାହା କହନ୍ତି ଯଦି ତାହା କରୁଛି, ତାହା ଶୁଣୁଛି, ଯାହା ଶୁଣୁଛି ତାହା ଯଦି କରୁଛି,
ताहले आम ठारू आ धन्यवादी लोक कई प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करतु ए दिन मानकर ए प्रकार भाव में भाविबा आ चिंता करबा प्रस्तुत होई रहबा प्रभुଙ୍କର आगमन केबे हेबो जोना नहीं कि प्रभुଙ୍କର आगमन समय जेपरि हम समस्त जेते रूपांतरित है परिवर्तित है आमने तांकर मध्य आकाश रे तांकर सहित तांकर राज्य रे भेटी पारे सेति पय प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करतु धन्यवाद आज्ञा सुजोग देइथवारो क्षमा करिवे बोधे समय अधिक हेछि क्षमा करिवे प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करतु आमेन आमेन।